Hi, this is Pawar. How are you? Fine? Okay. Dear students, in the last classes we learned about that the public companies, private companies as well as the global enterprises. Okay? Yes. Then in the today's lecture we learn about that the another one important forms of business activity is what? The joint ventures. Yes, which one is that? The joint ventures. See, the joint ventures are very required or very essential for the international trade. Okay, so which one? The joint ventures are very required or very essential for the international trade. And what happens in that activities? That means here once flows the hand towards the another for the join. Okay, or that means here one join with the another one. Okay, that means here the one enterprise join with the another one enterprise. Okay, yes. Then here one thing is arise that it doesn't matter about that enterprise is large scale or small scale. Okay, it doesn't matter here. Okay, so that may be that large scale join with the small scale sector or small scale sector can join with the large scale sector. So whichever that may be, they can join it here. Okay, they can, that means here one enterprise join with the another one enterprise, then we calling that what? The joint ventures. Okay, so that type of activity we here call what? The joint ventures. Yes. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳೆಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ದಿ ಮೆರ್ಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಂದರೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳತ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದುಗೂಡತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೋ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುಗೂಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ventures there is no any separate law is required or separate rules is required. Okay, or there is no any separate regulation is required for the joint ventures. That means here that formation of that joint ventures is very much easy. That formation of joint ventures and here the activities of that joint ventures are very easy. Why? Because there is no any separate law for that the joint ventures. Likewise, if you saying about that the partnership, there is a separate law, that is a Partnership Act 1932 is there. Yes, and if you saying about that the recent improvement in that partnership, that is LLP is there, limited liability partnership is there. Okay, that is also governed by that the LLP Act, that is 2008. Okay,
and if you saying about that the company is constantly, there is a 2013 is there, okay, and if you saying about that the cooperative societies, yes, there is a cooperative societies act 2012 is there, okay. So likewise the different forms of business organization have the different types of the separate laws, but for the joint ventures, there is no any separate rules and regulations, okay. And here the why the joint ventures are required, if the question arises, that's time it's very easy that to improve in their activities or provide the innovative activities or innovative business activities, and to get the more benefit from the business, the joint ventures are required, okay. Yes, so ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಆ್ಯಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಿದೆ 1932 ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ 1956, ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 1912, ಓಕೆ. ದೆನ್ LLP ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ 2008 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದೊಂದು ಏನು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಸ್, ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆ ಇನೋವೇಟಿವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಹತ್ವದಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ways ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ways ಆರ್ in the 2 forms. Which are they? That means first one is contractual joint ventures and another one is equity based joint ventures. Yes, the first one is what? The contractual joint ventures and another one is equity based joint ventures. Yes, see the first one form, that the name itself explains that the contractual is there, okay. That means here contract is there, agreement is there, okay, for this specified period, okay. For this specified period agreement is there, and here what happens, 2 or more companies or enterprises comes together for the specified periods, okay. That means here that 2 or more companies comes together and carries the business for that the agreed period only, okay, or for that the specified period. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಎಸ್,
So in the brief manner, see the chart, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how we classify that. See, joint ventures broadly categorized into two ways, that is the first one equity based, another one is contractual, or take that the first one the contractual joint ventures, ಅಥವಾ next one ಏನು ತಗೋರಿ the equity based. Okay, see in the contractual what happens, corporation agreement and strategic alliances is there. Okay, so contractual ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ a corporation agreement, there is a agreement in between the two corporations or more than two corporations for the specified period. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ agreement ಇರುತ್ತೆ. Then strategic alliance ಇರುತ್ತೆ, there is a conditions regarding that the ಮೆರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಏನು ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೆರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 2 ಅಥವಾ 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ದಲ್ಲಿ there are different forms of the ownership activities are covered here. That may be the company, that may be LLP, that we call what, limited liability partnership and the partnership. Okay, so etc forms of activity or etc forms of equity based activities are covered under the equity based joint ventures. ಆ equity based joint ventures ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ ದಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 or more ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ 2 or more ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ purchased here. Okay, so here the owners, on the basis of that the ownership, okay, the joint ventures are framed or formed. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ equity based joint venture ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದಿ what are the features are covered under that the contractual joint ventures. See, first one, 2 or more parties have common intention of running a business venture. Okay, so that means there is 2 or more parties have the common intention. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎದಕ್ಕೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಂಚರ್. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, both parties exercise some control of the business venture. Yes, so both parties exercise which one, the both parties, that means both companies or both enterprises ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ 2010, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ 16th December, yes, so 2010, what happens? See, before that 2010 there were the collaboration in between that the Hero Motocorp and Honda of that the Japan company. Okay, that we call that the properly Hero Honda. Yes, Hero Honda bike is there. Okay, but here that the Honda have the control over the that engine of that bike. Okay, and here the Hero Motocorp, that is an Indian company, and that's control over the body of that the bike. Okay, before what, 16th December 2010. Okay, yes, at the time of 16th December 2010 what happens, the both are decided, the board of directors of both companies are decided to separate their joint ventures, but before that they are carrying the with merged manner or with collaborative manner business activity. And that's time the that the Japanese
control over that engine of the bike, and here the Indians motor corps control over the body of the bike. Okay, so likewise here the partially control is here. Okay, that we calling what, the each party both parties exercise some control on the business ventures. Okay, some but not the fully control. Okay, that means some parts is there. Okay, ಅಲ್ಲಿ some ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೊಂಡಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಆಗಿ ಬೈಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೈಕ್ದು ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಕಂಪ್ನಿದಿತ್ತು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬೈಕ್ದು ಆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ದು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದರದ್ದು ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, 2 ಕಂಪ್ನಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವ ಕುರಿತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ಗೊಂಡು ಈಗ ಹೀರೋ ಬೈಕ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಂಡಾ ಬೈಕ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಅವು 2 ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳಾದ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದರದು, ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಬರೀ ಕೇವಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರತ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ವರೆಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾನೇ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವು 2 ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 26 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು 26 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಅವೆರಡು ಇಂದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸು 26 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ 26 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. ದೆನ್ in the next see ಯಾವುದು equity based joint ventures. yes, so equity based that means ownership based. equity means here what, the ownership. okay, so ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ LLP ಆಗಿರ್ಬೋದು. LLP ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಐದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಂಟಿಟಿ or for one of the parties to join into ownership of an existing entity. yes, so that is ownership is there. that means here there is an agreement either to create new entity. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಎದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸದ ತೆರನಾದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ 2 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ತೆರನಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಆರ್ ಫಾರ್
ಒನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ದರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಟು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಸ್, ಶೇರ್ಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿರತ್ತೆ. ಫೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಂಚಲಾಗಿರತ್ತೆ, ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರದು ಒಡೆತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಮೆರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ and same times number C, shared management of the jointly owned equity. Yes, shared management also shared here. The next one, what the shared responsibilities regarding the capital investment and other financing arrangements. Yes, here also while investing the capital in that the particular business activity or particular business entity, the investing of that capital also shared here. Okay, ಎಷ್ಟು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆ ಫರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ shared profit and losses according to the agreement. Yes, the last but not least the another one important feature of that the equity based. That means here they are formed for the early profit. Okay, that is the main motto or main intention of the business activity. Yes, then that means here that earn the profit, and here that is the main required. And profit how they shared, that means according to their agreement. Okay, so according to ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, these are the what the brief about that the types of joint ventures, that is contractual joint ventures and equity based joint ventures. Yes, then let's we see that the examples for that the joint ventures. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಎಸ್, ದೆನ್ there are lot of the joint ventures. Okay, in the before that may be before ತಗೊಂಡಾಗ that is what the Hero Honda ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. before 16th December 2010 Hero Honda was there, but presently that is not exist. And presently ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ there is a Maruti Suzuki is there. Okay, so Maruti Suzuki both are covered. And here another example for that, see GAIL and IOCL. Yes, GAIL, that means Gas Authority of India Limited. Yes, so Gas Authority of India Limited and Indian Oil Corporation Limited. Yes, so the next one, the BPCL and DIAL. Okay, so both are venturing companies. BPCL, that means Bharat Petroleum Corporation Limited, and here Delhi International Airport Limited. Okay, yes, the first one is what the two ventures. Okay, or two enterprises here, which are they? One is GAIL, another one is IOCL. See, first one is what the Gas Authority of India Limited. First one is what Gas Authority of India Limited and Indian Oil Corporation Limited. Okay, yes, the next one BPCL and DIAL. Yes, BPCL, that means Bharat Petroleum Corporation Limited, and DIAL, that means Delhi International Airport Limited. Okay, these are the few examples for that the
ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Dear students, this is about the what? The brief about that the joint ventures and types of the joint ventures, and for the examples of that the joint ventures. Okay, yes. Then if you have any doubts regarding this, please comment on the same. I will clarify that. Okay, thank you.